반갑습니다. EBS 토목달 토에틱 시즌 2 LC 25번째 시간입니다. Part 4를 이제 여러 글감을 다루다 보면 어려운 내용이 좀 있어요. 글감의 난도가 조금씩 다른데 News Report 이게 가장 어렵습니다. 물론 다행인 것은 이 Current Affairs 시사 실제로 돌아가는 이야기를 글감으로 담은 건 없어요. 그래서 다 창작이고 그 다음에 다 조금 토익이라는 시험의 난도와 잘 크게 어긋나지 않도록 그게 이렇게 맞춰져서 난이도가 조절되어 있는 그런 글감이긴 하지만 여기 토익 Part 4이라는 지문제 글감들 사이에서는 가장 내용 자체만 보면 좀 어렵다고 할 수 있습니다. 그런 걸 하나 갖고 나왔는데 여러분들 이미 보셨겠습니다만 좀 어렵더라도 문제는 풀 수 있다고요. 그러니까 주눅들거나 쫄거나 이러지 마시고 문제를 미리 파악하신 다음에 내가 어떤 정보가 필요한지를 잘 알고 들으시면 글감 자체 이해도가 조금 떨어져도 내가 필요한 정보만 잘 잡아서 문제를 풀 수가 있습니다. 일단 문제는 풀어야 되는 거니까요. 그래서 그 점을 잘 생각하시면서 특별히 마음속에 염두에 두시고 문제를 풀어보시면 좋을 것 같습니다. 자, 오늘도 준비해온 문제 6문제 있으니까요. 두 지문 잘 듣고 푸신 후에 저는 다시 돌아오도록 하겠습니다. 토에틱 시즌 2 Questions 1 through 3 refer to the following news report. I'm Billy Anderson, here with the evening news report. At a meeting yesterday afternoon, the Silverdale City Council debated a proposal regarding the construction of a retail shopping mall. The complex would feature space for 125 stores and would boost local employment significantly. The location, which is in the Juniper District, is highly desirable thanks to its proximity to Highway 18. This would make it easy for people to access the site. The Council will decide later this month whether or not to approve the plans. Which business would you like to see at the new site if the project goes forward? Visit our station's website to vote in our informal poll. Number 1. What was debated by the City Council yesterday? Number 2. According to the speaker, why is a location highly desirable? Number 3. Why are listeners encouraged to visit a website? Questions 4 through 6 refer to the following speech. Good morning, everyone, and welcome to the 8th Annual California Journalism Convention. We have a lot of activities and excellent speakers planned for you during the convention. Also, for the first time ever, we're holding an evening networking event. You brought a stack of business cards, right? This convention has been growing in popularity, so next year it will be held in Los Angeles instead of here in Santa Barbara. Personally, it's a shame that I won't have the convenience of having this fantastic event in my hometown, but I'll put up with it. Of course, I'm pleased that the new location might draw even more participants. Enjoy your time here this year, and I hope to see you next year as well. Number 4. What is the topic of the conference? Number 5. What does the speaker suggest when she says, You brought a stack of business cards, right? Number 6. What is the speaker disappointed about? Listen carefully. 첫 번째 질문이 좀 어려웠습니다. 그죠?
그러니까 여러분들이 이제 토익을 준비하시면서 뭐 그 나중에 토익 점수 잘 받고 뭐 중간에도 그럴 수 있습니다만 뭐 CNN이나 무슨 뭐 이런 뉴스 요즘에 CNN이 가장 뭐 쉽게 접할 수 있는 뉴스가 아닌가 싶은데요. 예. 그래서 이제 뉴스 같은 거 들으시면 어때요? 어렵습니다. 그렇죠? 뭐 영어를 잘하시는 분들은 다 알아듣고 하겠습니다만 어쨌든 뉴스는 뭐 굉장한 다양한 분야의 토픽들을 다루고 이렇기 때문에 또 사용하는 이제 어휘나 이런 것들 조금 이제 난도가 높은 어휘를 사용하는 경우도 꽤 있을 수 있고 그럼 모든 뉴스의 그 리포트가 다 그런 건 아니지만 전체적으로 그렇습니다. 자, 그래도 이제 뭐 이렇게 걸리는 게 있잖아요. 사진도 뒤에 있고 막 이렇게 그 뭐 이렇게 영상 같은 게 나오거나 이러면은 아 이런 걸 알려주는구나 이러면서 이제 그런 배경지식을 뭐 활용하고 막 이러다 보면 알아듣는 부분이 없지 않아 있을 수 있습니다. 뭐 그런 걸 좀 예상해 보시면 돼요. 우리는 문제가 미리 있고 그렇기 때문에 조금 글감이 어렵더라도 문제까지 갑자기 똑같이 확 어려워지거나 이러진 않는다라는 걸 이제 생각하시면서 문제 풀시면 훨씬 더 자신감 있게 문제를 풀 수가 있을 것 같아요. 자, 문제 보겠습니다. 1번, 자, what was debated by the city council yesterday? 굉장히 아주 구체적인 정보가 많이 노출돼 있죠. 어저께 시의회에 의해서 무엇이 토론되었습니까? 그러니까 어저께 시의회에서 뭔가를 토론한 거죠. 그 내용이 뭐냐? 이걸 묻고 있습니다. 자, 2번에 according to the speaker, 화자에 따르면 why is a location highly desirable? 자, 매우 바람직한 거죠. 그러니까 어떤 장소가 highly desirable이라고 하는 것은 그 장소가 굉장히 입지 조건이 좋다는 이야기예요. 그 이유가 뭔지를 물었습니다. 세 번째, why are listeners encouraged to visit a website? 왜 듣는 사람들, 청자들은 웹사이트에 방문하라고 독려하느냐? 그러니까 그렇게 왜 권하느냐 이걸 묻고 있습니다. 자, 들어보죠. I'm Billy Anderson, here with the evening news report. 이렇게 나요. 저는 빌리 앤더슨이고 here with the evening news report. 저녁 뉴스를 전해드립니다. At a meeting yesterday afternoon. 자, at a meeting yesterday afternoon. 어제 오후 회의에서. 자, 그다음에 디베이트 내용이 나오겠죠, 당연히. 문제에서 이미 언급됐으니까. The Silverdale City Council debated a proposal regarding the construction of a retail shopping mall. 자, 쫄지 말고 들린 내용. 그다음에 미리 내가 문제 봤기 때문에 예상했던 내용을 들으면 돼요. 그거를 이제 의지해서 자, 어쩌고 저쩌고 City Council 들렸고 debated 나왔죠. 그다음에 어쩌고 저쩌고 나왔어요. 여러 단어가 있고 그중에 혹시 여러분들이 듣지 못한 단어가 있을 거나 알아듣지 못한 의미의 단어가 있을 수도 있겠지만 뒤에 뭐가 나왔어요? 쇼핑몰입니다. 그러니까 크게 뼈대는 내가 사전 정보를 잘 활용해서 하시면 아, 시티 카운슬가 디베이트 했는데 쇼핑몰 디베이트 했네 이거예요. 자, 그렇게 가지고 문제를 푸셔도 쇼핑 센터가 보이는 B번이 답이 될 수밖에 없죠. 네. 자, 그러니까 글감 자체가 혹은 문장 자체가 뭐 길기도 하고 또 어휘도 여러 개가 들어가 있고 뭐 이렇다고 해서 내가 상당 부분을 이해하지 못하더라도 사전에 내가 어떤 정보를 들어야 되는지를 예상하고 가면 단어 두세 개라도 역시 풀 수 있다 이거예요. 제가 이건 Part 3부터 여러 번 언급을 했습니다만 자, 다시 한번 보죠. The Silverdale City Council 자, The Silverdale이라는 지역의 City Council 시의회가 debated a proposal 자, debated a proposal 어떤 제안에 대해서 논의를 했어요. 토론을 했는데 regarding the construction of a retail shopping mall. 자, regarding은요 about입니다. 전치사로 무엇에 관하여 Regarding the construction of a retail shopping mall. regarding the construction of a retail shopping mall 이런 나요. 자, 건설인데 regarding the construction of a retail이라는 것은 소매죠. 쇼핑몰. 이건 이 단어는 없어도 괜찮아요. 쇼핑몰은 대부분의 경우에는 도매로 하는 경우는 물론 있지만 쇼핑몰이 근데 상상하기 좀 어렵습니다. 일반적으로 쇼핑몰은 다 소매점들이 있는 거죠. 굉장히 많은 스토어들이 있는 그런 겁니다. 그래서 소매 쇼핑몰 건설에 관한 제안에 대해서 논의를 했대요. 자, 묶어서 다시 한번 들어보세요. The Silverdale City Council debated a proposal regarding the construction of a retail shopping mall. 자, 이제 문제 보시면 자, A. The relocation of an office, 사무실의 이전이라는 뜻입니다. relocation 아니고 B번에 the construction of a shopping center. 그죠? 쇼핑몰, 쇼핑센터라고 이렇게 이제 paraphrase 얘기할 수 있으니까요. 쇼핑센터의 건설. 맞죠? 정답 B였고요. C번에 the improvements to a school. 자, 어떤 건물, 집 같은 게 improvement라는 것은
좋게 만드는 거예요. 우리말로 딱히 바꾸기에는 뭐 여러 가지가 있죠. 뭐 리모델링, 뭐 아니면 인테리어를 새로 했다 이렇게 풀어서 얘기하는 경우 그런 겁니다. 그래서 이제 시설을 약간 이제 바꾸거나 무슨 페인트 칠을 다시 칠하거나 뭐를 뭐 더 하거나 이런 겁니다. 자, 관련된 내용 언급되지 않았고요. 그다음에 D번에 the inspection of a park 공원의 점검이에요. 이거는 검사한 거, 점검하는 거. 그래서 언급되지 않았습니다. 자, 이어가죠. The complex would feature space for 125 stores. 자, 그다음에 이제 이 쇼핑몰에 뭐가 있을 것이라는 얘기를 하는 건데요. The complex는 단지죠. 쇼핑몰이라는 것은 굉장히 많은 상점들이 모여 있는 하나의 단지예요. Apartment complex 굉장히 여러 동을 갖춘 아파트의 한 단지 같은 그런 개념이죠. complex 그런 단어고, 자, 이 단지는 would feature 특징을 이루다, 특별히 포함시키다 이런 뜻입니다. 그러니까 이 쇼핑몰은 특별히 이런 걸 포함할 겁니다. 하고선 125 stores 125개의 상점 그리고 And would boost local employment significantly. and would boost local employment significantly라고 합니다. 자, 지역의 고용을 증진시킨대요. 향상시킨대요. 그러니까 고용 상황이 좋아진다. 일자리를 만들어준다는 얘기죠. 그 지역에 굉장히 큰 규모의 쇼핑몰이 생길 것이기 때문에 이제 boost, 뭐를 신장시키는 거요? 띄우는 거죠, 이렇게. 자, 그래서 지역의 이제 고용 상황을 좋게 만들 것입니다. 이렇게까지 얘기를 했고, 이어서 The location, which is in the Juniper District, 자, 나오죠. 이번 문제가 로케이션에 관한 거였습니다. 왜 이게 highly desirable 하냐 물었는데 사전에 로케이션이 나왔으니까 귀를 쫓고 세우시고 그 뒤에 단서가 나오겠구나라고 예상을 하시면 좋겠죠. the location, which is in the Juniper District, 자, which is in the Juniper District. 어떤 지역을 얘기하는 건데 지구. 자, 이건 고유명사에게 신경 쓰지 마시고 그러니까 Juniper이라는 이름의 district, 그 지구에 있는데요. 이 장소가 is highly desirable. 나오잖아요. is highly desirable. 굉장히 여기가 입지권이 좋다는 얘기죠. 여기가 굉장히 장소로서 굉장히 바람직하다는 얘기니까 단서 나옵니다. 뒤에 Thanks to its proximity to Highway 18. 이거예요. Thanks to its 자, thanks to 뭐뭐 덕분에 이 표현을 몰랐다고 하더라도 갑자기 여기서 감사합니다라고 해석하시지 않을 테니까 넘어갈 수 있잖아요. 그 다음에 Thanks to its proximity to its proximity인데 이 단어가 문제였습니다. 모르겠어요. 무슨 뜻인지. 자, 쫄지 말고 Highway 18. to highway 18을 알잖아요. 고속도로 18번. 장소가 왜 desirable 하냐? 이 단어도 아주 정확한 의미를 여러분들이 머릿속에서 딱 떠오르지 않아도 desire가 뭘 원하는 거니까 뭐 되게 좋은가 보구나 이게. 근데 왜 좋은지를 물었는데 proximity 단어가 어렵지만 도로와 어쩌고 해서 이렇게 나왔어요. 당연히 상식적으로 뭐겠어요? 그럼 하이웨이니까 여기서 뭐 우리가 상식이나 그냥 여러분들 갖고 있는 일반적인 이 배경식을 이용하시면 도로가 나오고 하이웨이 고속도로가 나오는데 거기에서 장소가 좋다는 얘기는 당연히 고속도로에서 가깝다는 것밖에 없죠. 그렇게 가시면 되는 겁니다. 충분해요. 실제 할 수 있고요. 근데 정답에 그래서 보시면 자, A번에 it is near a major road. 그래서 굉장히 쉽게 풀어놨죠. 주요 도로에서 가깝다. 그래서 A번이 답입니다. 자, 이 정도로 풀 수 있다는 거예요. 자, proximity라는 것은 이제 근접 이런 뜻이에요. 조금 이제 격식을 차린 그런 맥락에 쓰이는 어휘이긴 합니다. 하지만 이 단어를 딱히 몰랐다고 하더라도 풀 수 있다 이거죠. 알아두시고 또 토익에서 자주 나오는 단어 중에 하나니까 proximity 거리나 시간상으로 가까움, 근접을 얘기합니다. 자, 정답이 A번이었고 나머지 보시면 it is available for low price. 낮은 가격에서 구매할 수 있다, 이용할 수 있다 이런 언급되지 않았고요. It is sufficient space for parking. 주차 공간이 충분하다 이런 얘기죠. 것이 언급되지 않았고 it has access to the subway. 지하철로 접근할 수 있다 이런 얘기죠. 그러니까 지하철이 연결되어 있다 이런 얘기겠죠. 언급되지 않았습니다. 그 뒤에 This would make it easy for people to access the site. 액세스 여기서 나오면서 이제 D번이 조금 매력도가 있었는데요. 무슨 얘기일까요? It would make it easy for people to access the site. 사이트는 앞에 언급됐던 쇼핑몰을 얘기하는 거고 그 장소에 접근하기가 쉽게 될 것이다. 그러니까 고속도로에 가깝다는 것이 그 쇼핑몰을 사람들이 접근하기 쉽게 만들 것이다 이런 얘기예요. 그러니까 접근성이 좋다는 얘기죠. 자, 이어서 The council will decide later this month
자, 이제 시의회에서 이번 달 이제 나중에 결정을 할 거예요. whether or not to approve the plans. 자, whether or not to approve the plans. 이 쇼핑몰 건설 계획을 승인을 할지 말지를 결정할 것입니다. Which business would you like to see at the new site? 자, 그다음에 which business would you like to see at the site? 이 쇼핑몰에서 어떤 업체를 보고 싶으세요? 그러니까 이 쇼핑몰에 어떤 업체가 입주하면 좋을 것 같습니까? If the project goes forward. 그렇죠. If the project goes forward, 진행되면 이런 뜻이죠. 그래서 이 프로젝트가 쇼핑몰 건설 프로젝트가 진행이 된다면 저 쇼핑몰에서 어떤 업체, 어떤 브랜드가 들어오면 좋을까 이런 걸 묻는 거죠. Visit our station's website to 나옵니다. visit our station's website 자, to visit our station's website. 스테이션이라는 것은 뭐 갑자기 그 서브웨이 스테이션 이런 게 아니고 방송국을 얘기하는 거예요. 지금 누구예요 이게 지금 글감이 그렇죠? 뉴스 리포트니까 저희 방송국 웹사이트에 오셔서 vote in our informal poll. 그죠? 전체명 다시 투부정사 순서대로 해석하라 그랬죠. 순서대로. Visit our station's website 자, to 방문하셔서 vote in our informal poll. to vote in our informal poll. poll이란 것은 여론조사. 물론 이제 투표 이런 뜻도 있습니다만 여론조사. 그러니까 우리 그냥 이렇게 격식이 없는 편안한 여론조사에 자 투표를 한번 해보세요. 그러니까 조사하는 거죠. 어떤 업체가 오면 좋을지를 이제 묻는 거에 와서 자 vote를 하라고 얘기합니다. 그래서 정답은 3번에 자 왜 오라고 얘기합니까? 그죠? 정답은 D번에 to vote for a business. 업체에서 이제 투표를 업체에 어떤 업체를 원하는지 투표를 하기 위해서죠. 자, A번에 to sign up for workshop. 이거는 sign up for 하면은 뭘 등록하는 것 뜻이죠. 언급되지 않았고 B번에 to check a meeting time. 만나는 시각을 확인하는 것 역시 언급되지 않았고요. C번에 to view some blueprints. 자, 이거는 이제 청사진, 뭐 설계도를 보기 위하여 이런 얘기입니다. 자, 언급되지 않은 사항이었습니다. 첫 번째 질문 여기까지 보았고요. Go! 자, 두 번째 질문으로 가겠습니다. speech였네요. Questions 4 through 6 refer to the following speech. 이거는 이제 1, 2, 3번 질문보다는 조금 뭐 난도가 조금 낮춰지긴 했습니다. 그래도 조금 뭐 아주 쉽지는 않았던 것 같습니다. 자, 문제 보시면 자, what is the topic of the conference? 컨퍼런스의 주제가 무엇입니까? 이렇게 나오고요. 자, 5번에 what does the speaker suggest when she says? 의도 파악하기 문제는 part 4에 세 문제가 나와요. part 3에서 다뤄봤던 거죠. 자, 말하는 이제 사람 화자가 얘기할 때 어떤 것을 암시합니까? 내가 얘기한 내용이 You brought a stack of business cards, right? A stack of 쌓여있는 덤인데 많은 양을 나타내기도 해요. 그래서 명함을 많이 갖고 오셨죠? 맞죠? 이렇게 말할 때 어떤 것을 암시합니까? 이런 얘기죠. 자, 6번에 What is the speaker disappointed about? 자, 청자는 무엇에 관해서 실망을 했습니까? 이렇게 나왔네요. 들어보죠. Good morning, everyone, and welcome to the 8th Annual California Journalism Convention. 그죠? 하나만 기무장이었지만 18번째 California Journalism Convention이니까 당연히 journalism에 관련된 거죠. 선택지 딱 보니까 바로 뭐 A번에 real estate, 부동산, 컴퓨터 프로그래밍이나 뭐 엔터테인먼트 아니니까요. C번 journalism 바로 나왔습니다. 굉장히 쉬운 문제 바로 해결하고 하고요. We have a lot of activities and excellent speakers planned for you during the convention. 그래서 컨벤션에 we have a lot of activities and excellent speakers planned for you during the convention. 굉장히 다양한 많은 활동, 그 다음에 아주 훌륭한 연사들이 계획되어 있습니다. 오시기로 되어 있다는 얘기죠. Also, for the first time ever, Also, for the first time ever, 지금까지 최초로, 그러니까 이제 최초로 we're holding an evening networking event. we're holding an evening networking event. 네트워크 한다는 것은 이제 인맥 쌓는 거죠. 그런 얘기예요, 실제로. 그래서 그런 이제 우리가 행사를 처음으로 가지려고 합니다. 그러고 나서 You brought a stack of business cards, right? 마음 많이 갖고 오셨죠? 챙겨 오셨죠? 이렇게 얘기하는 겁니다. 당연히 굉장히 많은 사람들을 만나게 될 것이다 이런 얘기죠. 자, 그래서 4번에 C번 풀었고 5번에 자 보죠. A번에 the on-site printing equipment is not working. on-site는 현장이라는 뜻이에요. 현장에 있는 인쇄 장비가 작동을 하고 있지 않다. 관련 없죠. B번에 participants will get to meet a lot of people. 참석자들이 굉장히 많은 사람을 만나게 될 것입니다. B번이 정답이죠. C번에 some registration requirements have changed. 등록할 때 요구사항이 몇 개가 변경되었다. 역시 언급되지 않았고 D번에 material
list has been updated. 그래서 이제 그 자료의 목록이 업데이트되었다. 역시 언급된 바가 아닙니다. 자, 정답 B번으로 정리하시고 그 다음에 This convention has been growing in popularity. 자, this convention has been growing in popularity. 인기에 있어서 자랐다, 성장했다니까 인기가 많아졌다는 얘기죠. So next year it will be held in Los Angeles. 그래서 다음 연도에는 next year it will be held in Los Angeles. 자, LA에서 개최가 될 것입니다. Instead of here in Santa Barbara. Instead of here in Santa Barbara. 그래서 Santa Barbara 이제 여기서 좀 열리는데요. 내년에는 이제 이게 더 사람들이 많이 올 것이기 때문에 인기가 좋아졌기 때문에 자, 로스앤젤레스, 자, LA에서 열리게 될 것입니다. 이렇게 얘기를 했어요. Personally, 우리도 이제 개인적으로는요 이런 얘기 많이 하죠. 개인적으로는 It's a shame that I won't have the convenience of having this fantastic event in my hometown, but I'll put up with it. 맞습니다. 좀 어려웠어요, 좀. It's a shame that I won't. 자, it's a shame that 요 구문을 잘 기억하세요. shame이라는 게 뭐 창피, 그 상대방 부끄러운 줄 아세요, 뭐 shame on you 뭐 이런 말을 쓰기도 하지만 it's a shame that 블라블라 하면은 that 이하의 내용이 안타까운 거예요. 참 안 됐다, 애석하다 이런 얘기입니다. 자, 잘 기억하시고요. 그래서 애석한 일입니다. It's a shame that I won't have the convenience of having this fantastic event in my hometown. 이렇게요. I won't have the convenience of having this fantastic event in my hometown. 자, 이 환상적인 행사를 내 고향, 내가 이제 태어난 곳, 일부 자랐던 곳, 그것에서 갖는 편리함을 내가 갖지 못한다. 직역하면 이런 얘기예요. 그러니까 내 홈타운에서 이 행사를 내가 참석하지 못하는 거, 그러니까 결국에는 내 홈타운에 이 행사가 개최되지 못하는 그런 안타까움이 좀 있어요. 이런 얘기죠. 홈타운이 산타바바라면 이제 약간 그죠? LA 근처 거기에 그래서 이제 아주 미국식 영어를 구사해야 될 것 같은데 이분이 일찍 이민을 갔나 봐요. 영국으로. 그래서 발음은 영국 영어를 구사하고 계십니다. 그렇게 이해하시면 될 것 같고. 자, 그렇지만 I'll put up with it. Put up with something은 뭐를 그냥 견디다는 뜻이에요. 참다. 자, 그래서 6번의 정답이 자, 무엇에 실망을 했냐면은 D번에 traveling for an event죠. 행사를 위해서 이동하는 거예요. 그러니까 travel이라는 것은 이제 우리가 뭐 여행 그래서 뭐 이렇게 trip 같은 걸 생각하시면 안 되고 그런 뜻도 있지만 보통 기본적으로 이동이에요. 이동, travel 이런 상황에서 자, 그래서 행사를 위해서 이동해야 되는 것에 대해서 약간 실망을 한 거죠. 내년에는 그렇게 열릴 것이기 때문에 내 홈타운이 아닌 곳에 열릴 것이기 때문에 정답 D였습니다. 나머지 들어보죠. But I'll put up with it. Of course, I'm pleased that the new location might draw even more participants. 하지만 저는 new location might draw even more participants. 더 많은 고객들을 끄는 거죠. 사람 마음을. 그러니까 더 많은 이제 참석자들을 모을 것이기 때문에 기쁩니다. Enjoy your time here this year. 자, 올해 여기서 시간을 즐기시고요. And I hope to see you next year as well. 내년에도 뵙기를 바라겠습니다. 이렇게 해서 글과 마무리가 되겠습니다. 자, 여기까지 준비된 내용이었고요. 자, 오늘 포인트 정리해 봅시다. 자, 1번. 고난더위가 나와도 문제는 의외로 쉽게 출제가 됩니다. 그러니까 내용이 어렵다고 해서 문제도 어렵 것이다. 이렇게 반드시 생각할 필요는 없어요. 이거는 이제 여러분들이 나중에 독해 Part 7을 풀어도 마찬가지인데요. 글감이 어렵고 뭐 내용 자체가 까다롭더라도 문제는 아주 어렵게 혹은 어떤 특정 어려운 어휘를 모르면 문제를 못 풀기는 잘 출제하지 않아요. 웬만하면. 그러니까 우리가 첫 번째 단어에서도 뭐 proximity라는 약간 어려운 난이도가 나왔다고 해도 그 특정 단어 하나를 모른다고 해서 문제를 절대 못 풀게 그렇게 출제는 웬간해서 하지 않습니다. 그러니까 자신감 갖고 조금 어렵더라도 문제를 푸시면 될 것 같아요. 자, 두 번째는 주어진 맥락, 이미 알고 있는 상식을 잘 활용하시면 돼요. 아주 어려운 추론을 요구하거나 굉장히 여러분들이 우리나라에서 뭐 대학생활을 보내시고 혹은 뭐 꼭 대학생활을 안 보내셨더라도 정규 교육 과정을 받고 뭐 어떤 취업 이제 일을 하시거나 이런 정도라면 충분히 여러분들이 갖고 있는 상식과 배경 지식 안에 들어오는 내용들의 대부분이 업무에 관련된다고 하더라도 아주 전문적인 업무의 영역까지 건드리지는 않습니다. 토익은 특히 IELTS는 특히 더 그래요. 그렇기 때문에 자, 주어진 맥락 또 여러분들의 상식, background knowledge 뭐 이런 것들을 잘 활용하시면 충분히 또 문제가 풀릴 것입니다. 그렇게 자신감을 가지시면 좋겠습니다. 자, 여기까지. 이해되시겠어요? 토익 시즌 2 IELTS의 25번째 시간이었습니다. 수고 많으셨고요. 저는 다음 영상에서 다시 인사드리겠습니다. 고맙습니다.